नहीं दे के एजेंसी वाला सिर्फ 10 रुपये दे रहा सर। अगर वो घर पे डिलीवरी देते हैं तो घर वालों से 25-50 रुपये उन्हें कॉल मांग रहा है सर। इसीलिए मांग रहा है ताकि वो ऑटो में या पेट्रोल डाल के लेके आने के लिए उसको खर्च आता है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो बच्चे सप्लाई कर रहे हैं सर, उनको भी लेबर का उनको देना चाहिए और रजिस्टर में लेबर का नाम उनका लिखते हुए उनको ईएसआई और पीएफ की भी बेनिफिट देना चाहिए सर। ये लेबर डिपार्टमेंट के अंदर जरूरी है सर। इसके साथ साथ सर लेबर के अंदर सर एक जो आउटसाइड लेबर काम करता है उनको एक टेम्पररी लेबर कार्ड देते लेबर डिपार्टमेंट से सर। उसमें अगर फर्ज करिए वो लेबर का डेथ हो जाती जिसके ने कार्ड है तो गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपीस दिया जाता सर। तो मैं चाहता हूं कि आज की महंगाई के दौर में लाख रुपए बस नहीं हो रहे हैं सर, तो उनको कुछ एनहेंस करिए सर। उनकी फैमिली के लिए सर, उनकी जो फैमिली रहती सर, अगर उसकी वाइफ की डिलीवरी हुई या बच्ची की डिलीवरी हुई तो 30,000 देते सर, उसको भी आप एनहेंस करिए सर। ये बहुत ज़रूरी है सर। और एक चीज़ सर, जितने भी कंपनीज है उनको कहिए कि सर लेबर कार्ड बनाइए, क्योंकि आज अगर लेबर को कुछ हादसा हो जाता है तो ये लोग नहीं करते सर। जिसके अंदर सेंटरिंग का लेबर है सर, अक्सर उन्हें रिस्क में काम करता है, सिविल वर्क का काम करता है जो गोवा पे चढ़ के। अक्सर आप देखते हैं, मेरे साथी एमएलएस को भी मालूम है, बिल्डिंग बनती है, कई लेबर की डेथ हो जाती है सर, ऊपर से गिर के मर जाता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिशियन भी है। तो वैसे सबको हमको ज़रूरी है सर। उसके साथ साथ सर एक ज़माना पहले हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनता था सर, अब एम्प्लॉयमेंट कार्ड बंद हो गया सर। अगर ये जितने भी लोग हैं अगर उनको एम्प्लॉयमेंट कार्ड अगर बना देंगे तो मैं समझता हूँ उसके लिए हमारे को भी बड़ी सहूलत हो जाएगी सर। एम्प्लॉयमेंट कार्ड को भी आपको देखना ज़रूरी है सर। उसके साथ साथ सर मैं R&B मिनिस्टर और लेजिस्लेटिव अफेयर मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि R&B के जितने भी सिटी के रोड्स थे सर, वो तकरीबन रोड्स आप प्राइवेटाइज कर दिए सर। मगर मैं चाहता हूँ कि R&B डिपार्टमेंट वो रोड्स को भी ध्यान दे ताकि उन्होंने भी उसमें क्या काम हो रहा क्या नहीं, उन्होंने अपने चीफ इंजीनियर को उसको लगाकर देखेंगे तो बेहतर रहेगा सर। और एक चीज़ सर, जो हमारे R&B मिनिस्टर है और लेजिस्लेटिव अफेयर मिनिस्टर है, आज हमारे पास बेहतरीन सेक्रेटरीट की बिल्डिंग बन रही है सब 617 करोड़ की। बहुत अच्छी बात है सर, बनना भी चाहिए, सेक्रेटरीट भी अच्छा बनना चाहिए सर। उसके अंदर सर 2 मस्जिद शहीद हो गए थे सर, एक मंदिर शहीद हो गई थी सर। मैं चाहता हूं कि रमज़ान से पहले अगर मस्जिदों का फाउंडेशन, चूँकि लास्ट मंथ के अंदर 26 फरवरी को रखने वाले थे सब, किसी वजह से इलेक्शन कोर्ट की तरफ से उसका फाउंडेशन नहीं रखे सर, तो दोनों मस्जिद, मंदिर और चर्च का एक ही टाइम पे अगर हम फाउंडेशन रख देंगे बिफोर रमज़ान तो हमारी जो हुकूमत, जो सेकुलर हुकूमत है, उसका भी बेहतरीन नाम होगा सर। मैं यही कहना चाहता हूँ सर। उसके साथ साथ मैं मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ, अभी आंध्रा की असेंबली तो यहाँ से चले गई सर, हमारी जो पुरानी हेरिटेज असेंबली बिल्डिंग है उसको भी अगर बना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। सेक्रेटरीट के साथ ये असेंबली बिल्डिंग भी बन जाएंगी। और एक चीज़ सर, जो मेन आज तमाम एमएलएस को कैंप ऑफिसर्स दिए हैं सर, बहुत खुशी की बात है। 119 के अंदर 89 कंप्लीट हो गए सर। 30 एमएलएस को अभी कैंप ऑफिस नहीं मिला सर, जिसमें तमाम सिटी के एमएलएस है सर। तो मैं ये चाहता हूं कि तमाम सिटी के एमएलएस को भी कैंप ऑफिस देना ज़रूरी है सर। इसके साथ 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 पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी सर, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी सर, आज जो मेंबर्स टोटल 11 मेंबर्स थे सर, 11 मेंबर्स में से सिर्फ अभी 2 मेंबर रह गए सर। एक एक्टिंग चेयरमैन है सर, उसको भी बाकी भी फिलअप करना ज़रूरी है सर। और गवर्नमेंट सर्विस कमीशन से भर्ती करना भी बहुत ज़रूरी है सर। इसीलिए मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से ये ख्वाहिश करना चाहता हूँ। और पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर सर जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सर, वो तमाम एग्ज़ाम्स को सर उर्दू में कंडक्ट करिए सर, चूँकि ये हुकूमत उर्दू को तेलंगाना की सेकेंड लैंग्वेज बनाई है सर। हमारे पार्टी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जब रिक्वेस्ट किया था, सीएम साहब ने इसी हाउस के अंदर तेलंगाना के अंदर उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज बनाए सर। तो मैं चाहता हूं ना सिर्फ उर्दू में एग्जाम लीजिए, बल्कि जो 4% रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन को भी पूरा करते हुए इसको आप करिए। और एक चीज सर, आज ये जो लोग कोविड की तरफ से परेशान होके
जितने भी एनआरआई है सर, तमाम एनआरआई चाहे वो गल्फ से हो, सऊदी से हो और भी कहीं से भी हो सर, वो शहर हैदराबाद को वापस हो गए सर। लास्ट टाइम भी हमारी पार्टी ने रिक्वेस्ट किया था, इन लोग के लिए भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए सर। तो ये मैं चाहता हूं हुकूमत से, ये एनआरआईज के लिए मिनिस्ट्री के अंदर कोई स्पेशल सीनियर मिनिस्टर को इनको ऐड करते हुए सर, एनआरआईज के लिए भी कुछ हमको सोचना जरूरी है। लास्ट टाइम 2018-19 में सर हमने 100 करोड़ बजट रखा था एनआरआईज के लिए सर, मगर वो बजट अब की बार नजर नहीं आया सर, उसको भी देखिए सर। और इसके साथ साथ सर मैं आपके जरिए से हुकूमत को ये कहना चाहता हूं कि काफी यूथ आज बेरोजगार है सर, उन लोग को भी, यूथ को भी आपको मौका देना जरूरी है सर। उसके साथ साथ सर आपने एज बढ़ाया है सर, पीआरसी के अंदर आपने 30% अमाउंट बढ़ाया सर। उसके साथ साथ एज को भी सर 58 से 61 करे हैं सर। मैं हुकूमत को उसकी भी मुबारकबादी देना चाहता हूं। और आज जो 2 बिल आए थे सर, वो दोनों बिल की न सिर्फ हमने तायीद की है सर, बल्कि लेजिस्लेटिव अफेयर मिनिस्टर साहब को मैं ये कहना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा इक़दाम किया है। जो एक्स MLAs के लिए, उनको मेडिकल के लिए आपने जो 10 लाख का किया है सर, बहुत अच्छा किया है। उनके पेंशन में भी इजाफा किया है, क्योंकि जो MLA बनता है, कई लोग तो ऐसे है सर आज घर चलाना मुश्किल है सर, मगर ये हुकूमत उन लोग के बारे में भी सोची है सर। वाकई काबिल मुबारकबाद है सर ये हुकूमत। मैं इनको मुबारकबादी न सिर्फ देना चाहता हूं, बल्कि उम्मीद करना चाहता हूं कि जिस तरीके से तेलंगाना डेवलप हो रहा है, हमारी पार्टी बराबर डेवलपमेंट के लिए न सिर्फ आपको सपोर्ट करेगी। और एक लास्टली, मैं अच्छा मुझे याद है हमारे फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ये कहे थे असेंबली के अंदर, हम आज मेन अपोजिशन बैठेंगे तो वो अल्लाह का करम रहा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज वो बेंच पे बैठी है, ये बड़ी खुशी की बात है। और ये जितने डिमांड्स पेश किए गए हैं एक्सेप्ट एनर्जी के, मैं तमाम डिमांड्स की तायीद कर रहा हूं मेरी जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से। और एनर्जी के ऊपर हमारी पार्टी के अहमद बलाला साहब डिस्कस करेंगे बाद में। तो मैं इसीलिए मुझे ये मौका देने पे आपका तहे दिल से न सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उम्मीद करना चाहता हूं मेरे जरिए से जो हमारी पार्टी के डिमांड्स उठाए गए हैं उसको हुकूमत संजीदगी से सोचते हुए उसको पूरा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। डिमांड्स పై ముఖ్యంగా లేబర్, ఎంప్లాయ్మెంట్, అదేవిధంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి మాట్లాడే అవకాశం కల్పించినటువంటి తమరికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్న అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా ఇటీవల కాలంలో కరోనా సందర్భంగా కార్మిక వర్గం ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో వివిధ ప్రైవేటు ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు, నిర్మాణ రంగంలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు వేలాది మంది ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడ్డారో మనందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష. ప్రత్యేకంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, అదేవిధంగా లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ గౌరవ మంత్రివర్యులు మల్లారెడ్డి గారు, ప్రభుత్వము ఒక మంచి చొరవ చూపి మన రాష్ట్రానికి మంచి పేరు వచ్చే విధంగా, అదేవిధంగా మన హైదరాబాదు భవన నిర్మాణ రంగంతో పాటుగా హైదరాబాదులోని వివిధ కంపెనీలో పనిచేసేటువంటి వేలాది లక్షలాది మంది వలస కార్మికులను వారికి అన్ని సకల సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసి ప్రభుత్వమే ట్రాన్స్పోర్ట్ సౌకర్యం కల్పించి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేసి వారి స్వస్థలాలకి వారి కుటుంబం దగ్గరికి పంపించినటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా లేబర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీస్ తప్పక మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి తెలవాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినటువంటి సందర్భంగా ఉద్యోగాల కల్పన పట్ల తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీకి కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి కానీ ఒక విజన్ ఉన్న విషయం తమ ద్వారా మరొకసారి నేను గుర్తు చేస్తున్నా అధ్యక్ష. అందులో భాగంగా ఇప్పటికీ మనం దాదాపుగా 134,000 పైచలకు వివిధ డిపార్ట్మెంట్లో ఉద్యోగాల కల్పన, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కల్పన చేసుకున్నాం. కానీ ఇంకా చాలామంది నిరుద్యోగులు ఎవరైతే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నారో, ముఖ్యంగా 10th ఇంటర్మీడియట్ ఆపై డిగ్రీ చదువులు చదివి ముఖ్యంగా ITI చదివి టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ పైన ఆధారపడేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో, గ్రామీణ ప్రాంత నిరుద్యోగ యువతకి స్కిల్స్పై పట్టు లేకపోవడం వల్ల చాలామంది కూడా
వివిధ రంగాల్లో రాణించడంలో ఇబ్బందులు పడుతున్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను సభ దృష్టి తీసుకొస్తున్నా అధ్యక్ష. కాబట్టి నేను ప్రత్యేకంగా మీ ద్వారా నా సూచన ఏంటంటే స్కిల్స్పై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మండలం యాజ్ ఏ యూనిట్గా లేదా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఒక యూనిట్గా భావించి ఎవరైతే ఔత్సాహికులు ఉన్నారో వారు 10th ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ స్థాయిలో లేదా ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలో 10th స్థాయిలో ఆగిపోయినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది గ్రామంలో నిరుపేద మరి విద్యార్థులు కావచ్చు, నిరుద్యోగ యువత కావచ్చు, చాలామంది తదుపరి ఏ విధంగా మరి బ్రతుకుదెరువు ఏ విధంగా ఆలోచించాలనే దానిపైన వాళ్ళు పూర్తిగా మరి చాలామంది ఆగిపోయినటువంటి సందర్భంగా మరి ఆ సమయంలోనే ప్రభుత్వం యొక్క సలహాలు కానీ సూచనలు కానీ ప్రభుత్వం యొక్క మద్దతు కానీ నిరుద్యోగ యువత కోరుకుంటున్నారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకురావడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా ఇప్పటికీ చాలా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లు, కొన్ని యాక్టివిటీస్, కొన్ని పథకాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరంగా కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వ పరంగా కానీ ఈ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ యువతకు సంబంధించి ప్రత్యేకంగా స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసము కొన్ని పథకాలు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నట్టు మరి మనకు మన ప్రభుత్వం కొన్ని వివరాలు కూడా తెలియజేసిన అధ్యక్ష. ఇంకా వాటిని మరింత బలోపేతం చేయడం, ముఖ్యంగా ఔత్సాహికులు ఎవరైతే ఉన్నారో ముందుకొచ్చేటువంటి వాళ్ళు ఏ ఒక్కరిని కూడా వదిలిపెట్టకుండా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మోటివేషన్ చేయడం అనేటువంటిది తప్పకుండా ప్రభుత్వ పరంగా చేయాలని చెప్పి నేను మీ ద్వారా నేను సూచన చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా ఇప్పటికీ దాదాపుగా జర్నలిస్టులు కానీ, అదేవిధంగా హోంగార్డులు కానీ, డ్రైవర్సు, అందులో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలో కానీ, ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ, నాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు దాదాపు ఇప్పటికీ మరి దాదాపుగా 16,492 మంది జర్నలిస్టులకి, అదేవిధంగా 20,230 మంది హోంగార్డ్స్కి ఇన్సూరెన్స్ ఫెసిలిటీ మరి ఇవాళ లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ప్రత్యేకంగా ఇన్సూరెన్స్ ఫెసిలిటీ కూడా ప్రభుత్వం మరి అందుబాటులో తీసుకొచ్చిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తున్నా అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా దీంతో పాటుగా ట్రాన్స్పోర్టు, నాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సంబంధించి మొత్తం కూడా డ్రైవర్స్ ఎవరైతే ఆ వృత్తిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో అందులో కూడా 14,11,000 పైచిలకు మందికి ఇన్సూరెన్స్ ఫెసిలిటీ కల్పించినట్టు ప్రభుత్వం తెలియజేస్తుంది అధ్యక్ష. ఇంకెవరైనా ఇటీవల కాలంలో మిగిలిపోయిన వాళ్ళు, కొత్తగా వృత్తిలోకి వచ్చిన వాళ్ళు, కొత్తగా ఉపాధి రంగంలో అడిగిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉండి ఉంటారో వారి ఇష్యూస్ కూడా అటెండ్ చేసి వారు కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఫెసిలిటీ కల్పించాలని చెప్పి నేను మరొకసారి మీ ద్వారా నేను గుర్తు చేస్తున్నా అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా ఇదే కాకుండా భవన నిర్మాణ కార్మికులు, లేబర్ డిపార్ట్మెంటు అంటేనే భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఒక ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అధ్యక్ష. ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో వాళ్ళు చాలా కీలకమైనటువంటి భూమిక పోషించేటువంటి వాళ్ళు. భవన నిర్మాణ కార్మికులు లేకుండా దాదాపు అభివృద్ధి రంగం అనేటువంటిది, ముఖ్యంగా నిర్మాణ రంగం అనేటువంటిది మనం ఊహించలేము అధ్యక్ష. హైదరాబాద్ని అయితే అసలు ఊహించేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు. కాబట్టి వాళ్ళు మన రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. రాష్ట్రేతర వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉపాధి కోసము హైదరాబాదును దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడికి వస్తే తప్పక ఏదో ఒక ఉపాధి కలుగుతుంది అనే భరోసాతోటి, హైదరాబాద్ అంటే ఒక ఉపాధికి భరోసా అధ్యక్ష. కాబట్టి భరోసాతోటి హైదరాబాద్కి వచ్చేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. హైదరాబాదే కాకుండా వరంగల్ లాంటి మహానగరంలో కానీ ఇతర పట్టణాల్లో, కార్పొరేషన్లో, మున్సిపాలిటీల్లో, ముఖ్యంగా మన నర్సంపేట లాంటి మున్సిపాలిటీలో కూడా చాలామంది కార్మికులు వివిధ రంగాల్లో పనిచేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అధ్యక్ష. వారందరికి సంబంధించినటువంటి కార్డ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విషయంలో కానీ, వారికి సంబంధించిన రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రైట్స్ మరి కార్మిక చట్ట ప్రకారంగా వారికి ఉన్నటువంటి రైట్స్ను ఇంప్లిమెంట్ చేసే విషయంలో కూడా మరి ప్రభుత్వం మరొకసారి మరి దృష్టి పెట్టాలని చెప్పి మీ ద్వారా నేను తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా భవన నిర్మాణ కార్మికులకు సంబంధించి అనేక పథకాలు ఇవాళ మన తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, ఎంప్లాయ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అందులో మహిళా కూలీలకు సంబంధించి కూడా 2 కూతుళ్ళు కనుక జన్మించుంటే ఆ కుటుంబంలో వారికి సంబంధించి వివాహ కానుకగా, అంటే కేసీఆర్ గారు ఇచ్చే, ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి కళ్యాణ లక్ష్మి పథకానికి అదనంగా కేవలం లేబర్ కార్డు ఉన్నటువంటి వారి కుటుంబంలో 2 ఆడబిడ్డలు పుట్టినట్టుంటే వారి వివాహానికి సంబంధించి మరో 10,000 రూపాయల ఆర్థిక సహకారం అనేది ఒక్కొక్కరికి అందించే పథకాన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడాన్ని నేను ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను అధ్యక్ష. అదే కాకుండా వారి ప్రసూతి సందర్భంగా కూడా ఒక్కొక్కరికి 20,000 రూపాయల పైసలకు ఆర్థిక సహకారాన్ని కూడా ఈ ప్రభుత్వము మరి ఇస్తుందంటే ఈ యొక్క గొప్ప మనసుతో ఇస్తున్నటువంటి మన నిర్వాహకులను, ప్రత్యేకంగా మంత్రి గారు, వారి శాఖను నేను అభినందన తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా లేబర్ కార్డు ఉండుంటే భవన నిర్మాణ రంగంలో యాక్సిడెంటల్గా, ఎందుకంటే అనేక ఫ్లోర్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇతరతర పనులు చేస్తున్న సందర్భంగా అనుకోని యాక్సిడెంట్లకు గురైతే 6 లక్షల రూపాయల వరకు కూడా మరి వారికి ఆర్థిక సహకారాన్ని అందించేటువంటి గొప్ప
పాలన ఇవాళ మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో చూస్తున్నాం అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా వారిలో సహజ మరణం పొందుంటే కూడా అనారోగ్య కారణాలు, ఇతర కారణాల వల్ల, ఇతర రోగాల బారిన పడి సహజ మరణం పొందితే కూడా దాదాపుగా ₹1,00,000 ఆర్థిక సహకారం అనేటువంటిది మరి ఇవాళ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్తున్న విషయాన్ని నేను తెలుసుకొని చాలా సంతోషపడుతున్నాను అధ్యక్ష. ఇక్కడ మా నియోజకవర్గంలో చాలామందికి బెనిఫిట్స్ వచ్చాయి. ఇటీవల కాలంలో చెక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా నేనే చేసినందుకు నేను గర్వపడుతున్నాను అధ్యక్ష. ఇది కాకుండా పూర్తి అంగవైకల్యం కలిగిన వారికి 20,000 ఆర్థిక సహకారం కానీ, పాక్షికంగా అంగవైకల్యం పొందిన వారికి 10,000 ఆర్థిక సహకారం లాంటి పథకాలు కూడా ఇవాళ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా బీడీ కార్మికులకు సంబంధించి, ఇతర కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ సంబంధించినటువంటి ఇతరతర ఫెసిలిటీస్, రైట్స్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ ఇవాళ చేయడాన్ని నేను ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ, ముఖ్యంగా ఇందులో మీ ద్వారా నేను గౌరవ మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి ప్రధాన అంశాల అధ్యక్ష, ముఖ్యంగా ఉపాధి కల్పన కోసం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద ప్రధాన ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. తెలంగాణ ప్రాంతంలో, తెలంగాణ పల్లెల్లో ఇవాళ హైదరాబాద్కి వచ్చిన వాళ్ళు, ఉపాధి దొరికినటువంటి వాళ్ళు ఏదో ఒక రంగంలో వాళ్ళు పూర్తిగా సెటిల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉండొచ్చు. కానీ గ్రామీణ ప్రాంత నిరుద్యోగ యువత చాలామంది కూడా ఇంకెదురు చూస్తూ ఉన్నారు. వారిలో ఉన్నటువంటి స్కిల్స్, వారికి ఏ పనిపై అవగాహన ఉందో మరింత అవగాహన పెంపొందించడానికి సంబంధించి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ విరివిగా పెట్టాలని, అది ప్రతి నియోజకవర్గంలో తప్పక లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ పెట్టి బ్యాచ్ల వారుగా వారికి ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చి, వాళ్ళంతా చిన్న చితక కుటుంబాల నుంచి వస్తారు అధ్యక్ష. బలైన వర్గాలు, దళితులు, గిరిజనులు, చాలా చిన్న మరి కుటుంబాల నుంచి వస్తారు. వాళ్ళు కూడా ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్కి వారి కోసము మీరు రండి అంటే కూడా, ట్రైనింగ్ రమ్మంటే కూడా కొంతమంది రారు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ రోజు పని చేస్తేనే బ్రతికేటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు. కాబట్టి స్టైఫండ్ రూపంలో ఆల్రెడీ నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చైర్మన్గా, R&B మినిస్టర్ గారు వైస్ చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి సంస్థ ఉంది అధ్యక్ష. ఆల్రెడీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లో న్యాక్ ఆధ్వర్యంలో కూడా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ మన రాష్ట్రంలో విరివిగా కొనసాగుతున్నాయి. నర్సంపేటలో కూడా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చారు. వారికి నేను కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. అయితే అందులో భవన నిర్మాణ రంగంలో పనిచేసేటువంటి కొన్ని వృత్తులకు సంబంధించినటువంటి ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ అద్భుతంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. రోజు ₹300 స్టైఫండ్ ఇచ్చి లంచ్ ఏర్పాటు చేసి, అదే అకామిడేషన్ లేని వారికి అకామిడేషన్ ఇచ్చి కూడా వారికి కోర్సు పూర్తిగా వారికి నేర్పి, వారిని పూర్తిగా ప్రయోజకులుగా చేసి, వారికి బ్యాంకు సహకారాన్ని అందించే విధంగా వారికి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి, బ్యాంకులతో సమన్వయం చేసి వారికి లోన్ ఇచ్చి వారిని సెటిల్ చేసేటువంటి విధంగా ప్రయత్నం న్యాక్ ఎట్లయితే చేస్తూ ఉందో ఆ సంఖ్య ఎక్కువ ఉంది, న్యాక్ నిర్వహించేటువంటి వాళ్ళ యొక్క సంఖ్య తక్కువ ఉంది అధ్యక్ష. కాబట్టి లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ పైన ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టడం ద్వారా చాలామంది కూడా సెటిల్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా నిరుద్యోగ యువత ఏదైతే వాళ్ళు ఏ పనిపై ఆధారపడాలని చెప్పి వాళ్ళు అనుకుంటారో ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. అంటే మనమే కొన్ని కోర్సులు 3-4 కోర్సులు పెట్టుకొని మనం వారిని రమ్మని చెప్పి అడగడానికంటే కూడా మరి వారికి ఆప్షన్ ఇవ్వాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నా అధ్యక్ష. ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కొన్ని పనులపై ఆధారపడే ఆలోచన చేస్తారు. మా ప్రాంతంలో మరి గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కూడా కొన్ని పనులు నేర్చుకోవడానికి మరి ఉత్సాహం చూపెట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అందరూ ఒకే పని చేసే అవకాశాలు లేవు. కాబట్టి వాటిని కూడా ప్రాధాన్యత క్రమంలో మరి పనులను ముఖ్యంగా సమాజంలో ఉండబడినటువంటి ఏ రంగాల్లో మరి ఖాళీలు ఉన్నాయి, ఎలాంటి ఇండస్ట్రీస్లో ఖాళీగా ఉన్నాయి, ఎలాంటి స్కిల్స్ ఉన్నటువంటి మరి వారు అవసరం ఉందని చెప్పి ముందు ఒక అంచనా వేసుకొని దాన్ని ప్రాధాన్యత క్రమంలో వరంగల్ జిల్లాలో ఎలాంటి వాళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంది, కరీంనగర్లో ఎలాంటి వాళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంది, ఖమ్మంలో ఎలాంటి వాళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంది, హైదరాబాదులో నివసించే వాళ్ళు ఎలాంటి రంగాల్లో ఆసక్తి కనబరిచే అవకాశం ఉందని చెప్పి ప్రాధాన్యతలు ఎంచుకొని ఆప్షన్స్ ఇస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుందని చెప్పి సందర్భంగా ప్రభుత్వానికి నేను సూచన చేయదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష. ఇదే కాకుండా ఇవాళ నేషనల్ సంబంధించి మనకి కెరీర్ సర్వీస్ ఒకటి మనకు పథకం అందుబాటులో ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం చెప్తా ఉంది అధ్యక్ష. ప్రత్యేక పోర్టల్లో ఎవరైతే అన్ఎంప్లాయ్ ఉంటారో ఆ పోర్టల్లో మన వివరాలు పొందుపరచుకోవడం ద్వారా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అయితే హైదరాబాద్లో ఇవ్వచ్చు అవకాశం, లేదనుకుంటే దేశంలో ఉండబడినటువంటి జాతీయ స్థాయిలో వారి కంపెనీస్ ఎక్కడుంటే అక్కడ వారి స్కిల్స్ కనుక బాగుండి వాళ్ళ అర్హత బాగుండి ఉండుంటే వాళ్ళందరికీ ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉండబడినటువంటి వారి కంపెనీలో కూడా మంచి ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వడము, వారికి అన్ని విధాల ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చి మంచి ఉద్యోగాన్ని కల్పించేటువంటి పోర్టల్ కూడా ఒకటి ఫంక్షన్గా ఉన్నట్టు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ పోర్టల్ పట్ల విరివిగా
మరి లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు విరివిగా ప్రచారంలోకి తీసుకురావాలి ఈ పోర్టల్ అని చెప్పి సందర్భంగా నేను గుర్తు చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా మనకు సంబంధించి మోడల్ కెరీర్ సెంటర్స్ చాలా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. మోడల్ కెరీర్ సెంటర్స్ కూడా ఒక పథకం మనకు అందుబాటులో లైవ్లో ఉన్నది. ఈ పథకంలో మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు 100% ఆ మోడల్ కెరీర్ సెంటర్ నడపడానికి సంబంధించి మొత్తం డబ్బులు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుందని చెప్పి మనకు ఇటీవల జీవోలు మనకు స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. మరి దీంట్లో మరి మోడల్ కెరీర్ సెంటర్స్ ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడెక్కడ నడుస్తూ ఉన్నాయి, అందులో ఎంతమంది ఇప్పటివరకు దాన్ని ఉపయోగంలో తీసుకొచ్చారని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా అప్రెంటిస్షిప్ గురించి మీ అందరూ తెలుసు అధ్యక్ష. శాసనసభ్యుల దగ్గరికి వచ్చి కూడా ఒక అప్రెంటిస్షిప్ సంబంధించి అడ్మిషన్ ఇప్పించాలని చెప్పి చాలామంది నిరుద్యోగ యువత ఒత్తిడి తీసుకొచ్చే సందర్భం మేము చాలాసార్లు చూసాం అధ్యక్ష, మీకు కూడా తెలియంది కాదు. అయితే ఇవాళ మరి ఐటీఐ చదివి లేదా పాలిటెక్నిక్ కూడా టెక్నికల్ కోర్సెస్ కొన్ని ఉన్నాయి, అవి కూడా చదివి ఇతర టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ప్రైమరీ లెవెల్లో ఎడ్యుకేషన్ పూర్తి చేసి వాళ్ళ అప్రెంటిస్షిప్ సంబంధించినటువంటి సీట్స్ దొరకక అటు ఆర్టీసీలో కానీ సింగరేణిలో కానీ దాంతోపాటుగా లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ నిర్వహించేటువంటి కొన్ని అవకాశాలను సద్వినియోగపరచుకునే సందర్భంగా విపరీతమైన పోటీ ఉంది అధ్యక్ష. కాబట్టి దాన్ని కూడా మీరు పరిగణలో తీసుకొని అప్రెంటిస్షిప్ సంబంధించిన సంఖ్యను పెంచడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. 1 మినిట్లో అయిపోతుంది అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా మనకి లైవ్లీవుడ్ సంబంధించి లైవ్లీవుడ్ బిజినెస్ ఇంక్యుబేటర్ ఫెసిలిటీస్ మన 100% సెంట్రల్ స్కీమ్ అని చెప్పారు అధ్యక్ష. దాన్ని మన రాష్ట్రంలో సంబంధించి కూడా మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కడ కూడా ఇవి అవుపడతలేవు అధ్యక్ష, మా దృష్టికి రాలేదు. దీనిపై గౌరవ మంత్రి గారు స్పందించాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా నేను మీ ద్వారా ఒకటే గుర్తు చేస్తూ, మా నర్సంపేట ప్రాంతంలో ఐటీఐ డిమాండ్ బాగుంది అధ్యక్ష. అనేక ప్రొటెస్టులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. తెలంగాణ ఉద్యమం సందర్భం కూడా ఐటీఐ ఫెసిలిటీస్ వరంగల్ సెంటర్ తర్వాత వరంగల్ పట్టణం తర్వాత నర్సంపేటకి మరి రావాలని చెప్పి అప్పటి నుంచి కూడా పోరాటాలు జరుగుతున్న అధ్యక్ష. నేను మీ ద్వారా గౌరవ మంత్రి గారిని అడుగుతా ఉన్నాను, నూతనంగా ఏర్పాటు చేయబోయేటువంటి ఐటీఐ కాలేజీలలో నర్సంపేట పట్టణానికి కూడా మాకు అవకాశం కల్పించండి. ప్రభుత్వ మరి భూమి అందుబాటులో ఉంది, డిపార్ట్మెంట్కి మరి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో ప్రభుత్వం మీకు ల్యాండ్ కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్స్ మన రాష్ట్రంలో 4 అతిపెద్ద హాస్పిటల్ ఫంక్షన్లు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఇటీవల కాలంలో డిస్పెన్సరీలు కానీ అదేవిధంగా డిస్పెన్సరీతో పాటుగా డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ కానీ ముఖ్యంగా ప్యానల్ క్లినిక్స్ అని తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష. ఇటీవల కాలం నర్సంపేటలో కూడా ప్యానల్ క్లినిక్ నేనే ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ ప్యానల్ క్లినిక్స్ కూడా లేబర్ కార్డును ఆ నంబర్ను పరిగణలో తీసుకొని ఎక్కడెక్కడైతే రాష్ట్రంలో మరి లేబర్ కార్డ్స్ తీసుకున్నటువంటి గుర్తింపు ఉన్నటువంటి లేబర్ ఎక్కడైతే ఉన్నారో ప్రతి దగ్గర కూడా ప్యానల్ క్లినిక్స్ అందుబాటులోకి వచ్చే విధంగా మరి ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ, ముఖ్యంగా మా దగ్గర నర్సంపేటలో కూడా ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ సంబంధించినటువంటి డిమాండ్ ఉంది అధ్యక్ష. లేబర్ ఎన్రోల్మెంట్ సంఖ్య కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మా ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ కూడా నర్సంపేటకి అవకాశం కల్పించాలని చెప్పి స్థలాన్ని కూడా మరి ప్రభుత్వానికి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి తమరికి ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. సండ్ర వెంకట వీరయ్య గారు. అధ్యక్ష, ఈ పంచాయరాజ్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి